महंगाई लंघे 8 सालां दे विच सब तो उतले पद्धर ते पहुंच गई है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास रिपोर्ट के नाल मैं हरशरण कौर गल करांगे महंगाई दी। लगातार वध रही महंगाई ने आम परिवारां नूं वड्डा झटका दिता है। आम परिवारां दे चुल्हे ठंडे पै गए ने। पिछले दिनी सिलेंडर इन्ना क महंगा हो चुकिया 1000 तो उत्ते जिहदी कीमत हो चुकी है। तां बहुत सारियां इहो जिहियां मीडिया रिपोर्ट्स साडे सामने आईयां ने जदों बीबियां ने दस्सिया कि सिलेंडर महंगा होण करके रोटी सब्जी एक बार ही बनाई दी है, 2 वारी सब्जी दिन च बनाई दी ही नहीं, 3 वारी दा तां सुपना भी नहीं लै सकदे। इक्को बार सब्जी बना लैनी है तड़के ते फिर उहनूं सारा दिन खाना है ताकि गैस है जिहड़ा उहदी वरतों घट तो घट होवे। ये आम परिवारां दा हाल है ते आम तो थल्ले जिहड़े गरीबी रेखा तो हेठले परिवार ने उहनां दे कोल तां सारिआं कोल गैस सिलेंडर है भी नहीं। वो हाले भी जिहड़ा हैगा राह दे विचों खेतां दे विचों जंगलां दे विचों लकड़ां इकट्ठियां करके अग बालदे ने ते फिर वो रोटी खांदे ने। ते बहुत सारे इहो ਜਿਹੇ भी लोग ने जिन्हां नूं पकाउण दे लई भोजन मिलदा ही नहीं है, भुखे सौंदे ने। ये सारा कुछ है जिहड़ा वो वधदी महंगाई दा नतीजा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। बड़ी हैरानी की गल है कि सरकारां इस नूं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही क्योंकि जिहड़े चंगे अर्थ शास्त्री हुंदे ने उन्हां दीयां सेवावां लईआं ही नहीं जांदियां, उन्हां नूं खूंजे ला के बिठा दित्ता जांदा है। अनाड़ी ने जिहड़े ओह सरकार चलाउंदे ने, नतीजा फिर यही हुंदा है। हालांकि जिहड़ी भारत दे विच महंगाई हुण ताज़ा वध रही है उस दा कारण है जिहड़ा ओह रूस ते यूक्रेन दी जंग नूं भी मन्निया जा रहा है। परचून महंगाई दर 7.79% नूं छूहण लगी है। इस तों पहलां सिर्फ एक वारी मई 2014 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਹ 8.33% ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। उस तो बाद घट गई ते हुण फिर वध गई है। इसे साल यानी कि 2022 के मार्च महीने दे विच महंगाई की दर 6.95%, अप्रैल 2021 विच 4.23% सी। 1.5% तो वध दा एकदम उछाल आउण दे नाल लोकां दे विच हाहाकार मच गई है। अप्रैल दे विच खाण पीण दीयां वस्तुआं दे भाव 8.33% अते उस तो एक महीना पहला मार्च दे विच 7.68% वधे सी। इस दरमियान थोड़ी जी राहत वाली गल यह है कि पंजाब ते हिमाचल प्रदेश दूसरे सूबियां दी तुलना दे विच महंगाई ते काबू पाउण दे विच थोड़ा जिहा सफल रहे ने। दोवां सूबियां दे विच महंगाई दी दर 7.44% नाल वधी है, जिहड़ी कि कौमी औसत नालों 0.35% घट है, पर है तां फिर भी वध तुलना के मुकाबले घट है। गुआंढी सूबे हरियाणा दे विच महंगाई का अंकड़ा 8.95% है, पंजाब दे नालों काफ़ी वध है। हिमाचल प्रदेश विच महंगाई की दर पंजाब दे नालों भी घट 6.54% है, जिहड़ी कि 2.41% घट है। पंजाब दे विच अन्न यानी कि अनाज ते सब्जियां दे खुले उत्पादन करके लोकां नूं काफ़ी हद तक राहत मिली है। कौमी अंकड़ा दफ्तर की रिपोर्ट दसदी है कि खुराकी वस्तां की महंगाई मार्च विच 7.68% सी, अप्रैल दे विच वध के 8.38% नूं पहुंच गई। हालांकि पिछले साल मार्च दे विच खुराकी वस्तां की महंगाई 7.96 सी। सब्जियां की जे गल कर लईए तां सब्जियां दे विच कोई ना कोई सब्जी अजिही आ ही जाती है जिहदी कीमत नूं अग लग जाती है। उंज तां तकरीबन जदों एक सब्जी महंगी हुंदी है तां तकरीबन सारियां ही सब्जियां महंगियां हो जांदियां ने। पिछले दिनी नींबू ने सारियां ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਰੋਣਾ ਕਢਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਨਿੰਬੂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 11.69% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਵੱਧ ਕੇ 15.4% ਨੂੰ ਇਹ ਛੂ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 17.21% ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ। ਮਗਰੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 5.7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 17.28%, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 15.4% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ 10.54%, ਬਿਜਲੀ 10.80%, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 10.91%, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 7.97% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਇੱਥੇ 9.12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 9.10%, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.2%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.78%, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.46%, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.8%, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.37% ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.58% ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.77% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ $1 78 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਲਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੋਤਾ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5% ਉਛਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦੇ 7% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 10.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਸੀ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।